परी चाचू आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची को मैं कैसे पिकअप कर रहा है, इसीलिए जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम उन्हें भी लेकर आएगा ना, मुझे उनसे मिलना है। डन, श्योर, नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूँ? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी है और कितनी नहीं। अच्छा खाना बनाती है, आज के बाद तुम्हारे लिए मैं बनाया करूंगी। ब्रेड खानी है? मैं लाई थी। नहीं, पराठा से क्या। चलो खाओ पराठा। अगर तुम्हारी बात समझ से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं तुमने? ये मुझे ज़्यादा समझ रहे हैं। तुमसे मोहब्बत क्यों की? इसको नौकर बना दिया। बाबा ने मुझसे पूछा था आदिल का, मैंने हाँ बोल दिया। मामा अभी गुस्से में, इससे वो ना कह, क्यों वो भी मान जाएंगी। बेटा मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? तुमने जाके देख लेना वहां क्या मिला तुम्हें। और नई गाड़ी लेके बीवी को घुमाने के बजाय अपनी माँ को घुमा रहा है। ये जो माँ के लाडले होते हैं ना, ये घर बसाने वालों में से नहीं हैं। तुम्हें क्यों नहीं बात समझ आ रही है? क्या था थोड़े दिन रुक जाता, क्या जाता मुझे नायला 20 लाख पहले दे देती। अब मुझे लग रहा है रक्षी फैमिली इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं। नायला मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूं मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूं? लेकिन क्यों आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती। लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान। जान दूं या मोहब्बत? जान देनी होगी। क्या थी वजह जो
ہیلو ویورز، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کی ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان کی عاجزانہ حیثیت کو ناقابل قبول سمجھا گیا اور صوفیہ سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے ہی معاشرتی حیثیت کے شخص سے شادی کرے، اپنے جیسا ایک مالدار اور کاروباری شخصیت کو چنے۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیا ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا؟ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کی ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان کی عاجزانہ حیثیت کو ناقابل قبول سمجھا گیا اور صوفیہ سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے ہی معاشرتی حیثیت کے شخص سے شادی کرے، اپنے جیسا ایک مالدار اور کاروباری شخصیت کو چنے۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیا ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا؟ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کی ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔
व्यूअर्स जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तक़बिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़्म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्को तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी, जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनका रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़्त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर करके। व्यूअर्स जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तक़बिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्से के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़्म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्को तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी, जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनका रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़्त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर करके। व्यूअर्स जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तक़बिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।
ہیلو ویورز، اس قص کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کے ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان کی عاجزانہ حیثیت کو ناقابل قبول سمجھا گیا اور صوفیہ سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے ہی معاشرتی حیثیت کے شخص سے شادی کرے، اپنے جیسا ایک مالدار اور کاروباری شخصیت کو چنے۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قص کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کے ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان کی عاجزانہ حیثیت کو ناقابل قبول سمجھا گیا اور صوفیہ سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے ہی معاشرتی حیثیت کے شخص سے شادی کرے، اپنے جیسا ایک مالدار اور کاروباری شخصیت کو چنے۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قص کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کے ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔
व्यूअर जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपनी ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे की रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़्म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्किल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया, जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी। जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनके रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़्त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर करके। व्यूअर, जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपनी ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे की रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़्म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्किल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया, जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी। जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनके रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़्त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर करके। व्यूअर, जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपनी ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे की रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।
ہیلو ویورز، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کے ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کا راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان کی عاجزانہ حیثیت کو ناقابل قبول سمجھا گیا اور صوفیہ سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے ہی معاشرتی حیثیت کے شخص سے شادی کرے، اپنے جیسا ایک مالدار اور کاروباری شخصیت کو چنے۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیا ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا؟ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کے ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کا راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیا ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا؟ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضر
व्यूअर जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे की रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तकबिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्को तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया, जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी। जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनके रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर कर गई।
व्यूअर जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तकबिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़्म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्किल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया, जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी। जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनका रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़्त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर कर गई। व्यूअर, जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तकबिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, इस किस के आगाज़ में आप देखेंगे रायान एक नौजवान और पुरअज़्म टैक्सी ड्राइवर हमेशा से बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देखता था। वो अपने अखराजात पूरा करने के लिए अंत तक मेहनत करता था, लेकिन इसका आजिज़ाना मुकाम कभी इसके जज्बे को मान नहीं करता था। एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा लिखाया कि इसने सोफिया को, जो एक खूबसूरत कारोबारी औरत थी, इसके मंजिल पर पहुंचाया। उसे मालूम नहीं था कि इनकी ज़िंदगी गैर मुतवक्किल तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली है। सूफिया, जो अपने मरात याफ्ता ज़िंदगी से मायूस थी, माशरती उसूल और ख़ानदानी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी। जब इसने गलती से अपना पर्स रायान के टैक्सी में छोड़ दिया तो रायान ने ईमानदारी के साथ उसे वापस कर दिया, जिससे एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक़ पैदा हुआ। जिसे इनका रास्ते मज़ीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाफ़्त की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र को उबूर कर गई। व्यूअर, जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के ख़ानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाक़ाबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफ़ाक़त है में सुकून पाने लगा। खुफिया मुलाकातें और चोरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के ख़ानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तकबिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل پر پہنچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگیاں غیر متوقع طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والی ہے۔ صوفیہ، جو اپنے مراد یافتہ زندگی سے مایوس تھی، معاشرتی اصول اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، جب اس نے غلطی سے اپنا پرس ریان کی ٹیکسی میں چھوڑ دیا تو ریان نے ایمانداری کے ساتھ اسے واپس کر دیا، جس سے ایک ناقابل تردید تعلق پیدا ہوا۔ جسے ان کے راستے مزید بار بار ملنے لگے، انہوں نے ایک گہری جذباتی وابستگی دریافت کی جو ان کے بالکل مختلف پس منظر کو عبور کر گئی۔ ویور، جب ان کا تعلق پروان چڑھنے لگا تو صوفیہ کے خاندان اور معاشرتی دباؤ نے انہیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ ریان کی عاجزانہ حیثیت کو ناقابل قبول سمجھا گیا اور صوفیہ سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے ہی معاشرتی حیثیت کے شخص سے شادی کرے، اپنے جیسا ایک مالدار اور کاروباری شخصیت کو چنے۔ ریان تمہارے بالکل کسی بھی تم سے نہیں لگتا۔ مشکلات کے باوجود یہ جوڑا ایک دوسرے کی رفاقت ہے میں سکون پانے لگا، خفیہ ملاقاتیں اور چوری چھپے لمحات بانٹنے لگا۔ ریان نے صوفیہ کی محبت کو اپنے قابل ثابت کرنے کے لیے سخت محنت کی، لیکن صوفیہ کے خاندان پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے ایک شدید مقابلہ ہوا جس نے ان کی محبت کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ کیا ان کا رشتہ جیت پائے گا یا معاشرتی اصول کا بوجھ ان کا خوابوں کو کچل دے گا؟ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ریان ایک نوجوان اور پرعزم ٹیکسی ڈرائیور ہمیشہ سے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتا تھا، لیکن اس کا عاجزانہ مقام کبھی اس کے جذبے کو مان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن قسمت نے ایسا پلٹا لکھایا کہ اس نے صوفیہ کو، جو ایک خوبصورت کاروباری عورت تھی، اس کے منزل